देखो एक तो गल ये आ गई ना जी, इस संघर्ष ने सारिया पोलीटिकल पार्टियां सारिया धिरां दा पोल खोलती कांग्रेस दे प्रति बहुत सारे लोगों के अंदर भुलेखे सी जिहड़े इस अंदोलन ने कढ़ते। कैप्टन अमरिंदर सिंह चक के छाल मार के उदों पता लग्या इन्हों लोगों नाल स्टेट नाल कोई मतलब नहीं, बीजेपी चलिया गया कि लोगों को ऐ लगा भी हुण फिर मतलब वोट तो पाउणी है, इहदा मतलब बदला लिया के वेखो। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। देखो राजल साहब साढ़े रिस्पैक्टेबल ने, ऐसी नहीं गल है, साड़ी कोई लड़ाई तो है नहीं कि साडा उन्हां नाल निजी कोई रौला है, लेकिन विचारां दा फर्क है ਉਹਦੇ ਤੇ भी असीं मतलब कोई गल नहीं, साडा भरा है, इलैक्शन लड़ रहे ने, उन्हां दी विचार है, लड़ लैण, लेकिन असीं साडी जथेबंदी दा जे किते उत्थे साडे मुंडे विरोध कर भी रहे हैं तो असीं उन्हां नूं पुछांगे, गल करांगे। बिल्कुल साडी जथेबंदी साडे विच लोग सारे रंगां दे ने, पूरी तरह मतलब समझ गए कि बीजेपी जुमलेबाज लोग ने। कोई भी आदमी बीजेपी की बेड़ी च जिहड़ा चढ़ेगा वो बीजेपी की बेड़ी तो डुबनी वो भी नाल डुब जाएगा। लोगों तो वोट लैण की जो उम्मीद रखते हो तो पंजाब इहदी भाजी मोड़न जांदा। विचारधारक तौर पर साढ़े फर्क होण, 100 वारी फर्क होण, लेकिन वो इहदा मतलब ये नहीं हुंदा भी विचारधारक फर्क आ ते उहदी डैथ का किसी नूं दुख नहीं। कि राजल साहब नाल साडी कोई नाराज़गी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई साडा विरोध नहीं है, ना असीं SSM का विरोध करते हैं, ना असीं किसी होर पोलीटिकल पार्टी का विरोध करते हैं। एक तो मेरी हथ जोड़ के बेनती है भी आपसी भाईचारा ना खराब करियो, क्योंकि अंदोलन हजे जारी है। इस अंदोलन दे विच आपां ने सिर जोड़ के रखने हैं। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਤਾਰ ਦਸਾਂਝ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਡੱਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ है? देखो एक तो गल ये आ गई ना जी, इस संघर्ष ने सारिया पोलीटिकल पार्टियां सारिया धिरां दा पोल खोलती, हर एक ने की कीता लोगों के सामने आ गया। जिमें अकाली दल है, अकाली दल ने सारे ने जोर ला के 3 मुख लीडर ने इन्हां दे, सरदार प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, बीबा हरसिमरत कौर, तिन्ना ने ही प्रैस कॉन्फ्रेंसा कर करके कहता भी ये कानून बड़े चंगे ने। और उन्होंने चंगे कहण तो बाद जो लोगों ने दरवाज़ा मल के बह गए, लोगों ने बाहर निकलना बंद करता, फिर यू टर्न लिया, फिर कानूनों के हक ये लोग जानते हैं, सारे लोगों को पता लग गया। एक गल नंबर 2, कांग्रेस के प्रति बहुत सारे लोगों के अंदर भुलेखे सी जिहड़े इस अंदोलन ने कढ़ते। किवें लोगों को लगता सी भी कांग्रेस बहुत चंगी है, शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह साडा साथ दे रहा है। अंदोलन के भी कुछ लोगों को भुलेखा पै गया सी। हुण वो भी इस अंदोलन ने काफ़ी कुछ बाहर करता, नंगा करता। कैप्टन अमरिंदर सिंह चक के छाल मार के उदों पता लग्या इन्हों लोगों नाल स्टेट नाल कोई मतलब नहीं, बीजेपी चलिया गया। जिन्हें लोगों के खिलाफ एक कानून लिया के जमीन खोण का यतन किया, अज उन्होंने खेमे च वड़ के बह गया। दूजी गल, हुण ये जिहड़े कानून आए, मैं बहुत बारी ये गल्लां बोलियां है कि इन्हां कानूनां दी जिहड़ी बैकग्राउंड है ना जी, वो 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ 1994 'ਚ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ मतलब ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ है। और इन्होंने लोगों ने साइन किए तो यह मतलब क्लीयर हो गया कि साड़ी मौत जी अज आई, जोड़े कानून अज आए ने, इन्होंने कानूनों का मुढ़ बन्नण वाला कौन है? कांग्रेस। लोग समझ गए ने सारिया गल्लां। बीजेपी ने
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਥੋਪੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਚੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਫਟਾਫਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾਈ ਗਈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰੱਖਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੋ 80% ਲੋਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਉਸ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨੇ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ RSS ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ RSS ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੁੱਬਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਲੜ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਏਕਤਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, BJP ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ,
ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਝੂਠ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣੀ ਡੁੱਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੱਚੀਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਜਾਂ 700 ਜਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਹਾਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸਬਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੀ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਹੋਣ, 100 ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਰਕ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ SSM ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 92% ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵੋਟ ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਵੋਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2,000 4,000 5,000 10,000 ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਸੂਗੀ, ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਦਸਾਂਝ।